على ما تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله على ما فعلنا تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله وندمنا 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 يا الله يا الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض
الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 3 وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ونخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما
الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فيقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما
أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kita berhenti hari ini separuh daripada surah Al-Kahfi. Nanti saya sedari tuan-tuan boleh baca sendiri sambungan dia. Kita berhenti sampai ayat 49, ayat 59. Sebab ayat yang seterusnya bermula daripada ayat yang ke-60 tu cerita kisah lain, cerita kisah Nabi Musa dengan Khidir. Nanti masuk kisah pasal Zulkarnain dan juga Ya'juj Ma'juj. Itu boleh baca sendiri insya-Allah. So sekarang ni kita ambil tadabbur sikit ataupun kita buka sesi soal jawab. Ada apa-apa soalan yang kita boleh share malam ni, kalau kita boleh share. So kita baca tadi separuh suratul Kahfi, nanti boleh habiskan lagi. Ada separuh lagi, semuanya total 110 ayat. Tadi kita berhenti sampai ayat yang ke-59 sahaja. Alright. Ada soalan yang saya baca dulu, soalan-soalan apa khabar semuanya? Semua okey ke? Lama kita tak live sama Siapa ada soalan, kita buka soal jawab je hari ni. Kita tak ada tadabbur sangat, kita buat soal jawab malam ni. Pada soalan-soalan, sekejap saya nak tengok ada tak soalan-soalan. Kita buka Q&A pada malam ni. Ayat Mulia Channel. Assalamualaikum Ustaz, maaf ganggu. Apa hukum kalau dengar lagu perempuan yang telah ditukar guna app menjadi suara lelaki? Adakah dosa mendengarnya? Mendengar lagu perempuan menyanyi, dengar lagu tu hukumnya harus. Harus. Kecuali lagu tu yang menggairahkan, kita dengar tu merangsang sesuatu. Tapi kalau sekadar dengar, memberi kita motivasi, kita memberi tenang, relax, tu tak ada masalah. Tapi kalau dengar itu sampai kita terangsang, kita boleh fikir benda-benda yang bukan-bukan, tambah pula yang berunsur maksiat, maka hukumnya jadi haram. Jadi tak ada isu tukar suara lelaki ke, di suara perempuan asal ke, hukumnya adalah harus, lagi mana ia tidak mengundang fitnah, tidak menimbulkan nafsu syahwat, sekadar mendengar untuk hiburan, halwa telinga, untuk ketenangan dan seumpamanya, maka tidak ada masalah. Sebab ulama berselisih pandangan tentang hukum suara aurat perempuan tu. Jadi ada ulama yang mengharamkan terus, tapi ada separuh daripada ulama, sebagai ulama mengatakan hukumnya harus, lagi mana tidak ada unsur fitnah, iaitu unsur-unsur yang memberikan rasa syahwat dan sebagainya.
Selesai. Okey, soalan. Kenapa digalakkan suratul kahfi pada malam Jumaat? Dulu Tok Nenek ajar baca Yasin malam Jumaat. Awin Sindah Wajah ada soalan, silakan tanya soalan. Kenapa digalakkan suratul kahfi pada malam Jumaat? Okey. Kalau orang dulu, kenapa dia suruh baca surah Yasin malam Jumaat? Sebab kita berkumpul lepas maghrib sampai nak isyak tu. Bila baca suratul kahfi, dia jadi rushing. Sebab suratul kahfi ni panjang. Dia setengah jam lebih. Jadi kadang-kadang tak sempat nak sampai maghrib, sampai isyak dengan nak tahlil lagi, nak baca doa selamat lagi, berkumpul satu kampung kat masjid surau tu. Jadi masa jadi tak sempat kerana suratul kahfi tu panjang. Jadi ulama' dia tolong setting. Dia cari beberapa surah yang sesuai dengan masa dan lepas baca surah Yasin. Dan kebetulan surah Yasin antara yang sesuai masa dia, lebih kurang 20 minit macam tu, 25 minit. Lepas tu boleh baca tahlil doa selamat, lepas tu selesai dengan terus azan isyak. Jadi ulama' kita buat macam tu. Adapun galakkan baca suratul kahfi ni memang pada hari Jumaat. So bermula Khamis malam Jumaat tu dah kira hari Jumaat lah tu. Sebab kita kalau ikut kalender Hijri ataupun kalender Islam, kita bermula, hari itu bermula selepas maghrib. Bukan selepas 12 malam, selepas maghrib. Mana terbenam saja matahari, masuk hari yang seterusnya. So hari Jumaat tu dikira bermula selepas maghrib tadi. So kita digalakkan baca suratul kahfi pada hari Jumaat. Dan itulah yang diajarkan Nabi SAW. So kita bebas nak baca malam ni separuh, ataupun nak habiskan terus malam ni, atau nak baca esok sepenuhnya pada hari Jumaat. Esok pun juga baca. Alright, saudari Azni Jasni. Surah Kahfi digalakkan baca hari Jumaat, lepas maghrib bermula hari Jumaat. Betul, pandai. Okay, apa soalannya? Siapa ada soalan? Kita buat Q&A je malam ni. Nak tanya hukum fiqah boleh, nak tanya akidah boleh, nak tanya bab akhlak boleh, nak tanya apa masalah sihir boleh, bab semayang boleh. Kita buka lebih kurang 10 minit. Lepas tu siapa yang tak main isyak boleh semayang isyak terus. Faham? Okey, faham. Okey, soalan seterusnya. Sebab saya tak sempat nak scroll. Minta maaf sebab orang banyak DM nak tanya soalan, tapi minta maaf kadang-kadang saya tak sempat nak buka DM tu. Tak sempat. Dan mana saya sempat tu saya reply je lah. Itu pun saya reply mana yang pendek-pendek, mana soalan yang tak complicated sangat. Jadi siapa yang rasa ada soalan yang lebih detail untuk saya nak ulas dengan mulut ni lebih senang. Sebab nak type tu saya tak sempat. Minta maaf banyak-banyak. Okay, so kita buka Q&A hari ni. Soalan daripada Awin Sindah Wajah. Apa hukum saya bawa kucing tidur sekali? Okay. Hukumnya harus. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadul dalil al-tahrim. Apa kaedah dia? Asal bagi setiap sesuatu hukumnya adalah harus. Kecuali ada bukti-bukti ataupun sebab-sebab yang menjadikan dia haram. Barulah tak boleh. Kita makan hukumnya harus. Tiba-tiba kita makan benda yang makan duit orang atau makan harta orang lain, akan jadi haram. Kita bersukan hukumnya harus. Tapi tiba-tiba bersukan yang menyebabkan boleh merosakkan badan kita, sukan ekstrim tanpa safety dan sebagainya, boleh jadi haram. Kita melancong hukumnya harus. Tapi kerana melancong pergi tempat maksiat, hukumnya haram. Jadi semuanya jadi harus. Kucing, bermain dengan dia, pegang dengan dia, hukumnya harus. Tapi ada ketikanya boleh jadi haram kalau kucing itu kucing yang bahaya, kucing liar yang mungkin ada virus, yang kita tak vaksinkan dia, kita tak bersihkan dia, maka takut menjangkiti ahli keluarga kita. Dia boleh jadi haram sebab dia boleh bau penyakit. Jadi kita buat treatment dia dulu, baru kita boleh bela mana-mana stray cat, kucing-kucing jalanan tu. Bukan simply kita boleh bela macam tu sebab takut dia memberi mudarat. Sebab dalam kaedah Islam, la darar wa la dirar. So soalan Awin Sindah Wajah tadi, mana nak pegang, nak main pun hukumnya harus, sehinggalah dia jadi dalil, ada bukti-bukti yang mengharamkan dia. So kalau apatah lagi untuk tidur sekali, duduk dengan dia, bela dengan dia, itu adalah satu benda yang terpuji. Ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdurrahman bin Zukhur. Abdurrahman bin Zukhur ni gelaran dia Abu Hurairah. Kita biasa dengar Abu Hurairah, nama betul dia Abdurrahman. Kenapa Nabi gelarkan dia bapa kucing? Sebab dia suka sangat kucing. Orang Arab ni dia pakai jubah. Kalau kita pakai jubah Romawi, orang Malaysia pakai jubah Romawi. Jubah Romawi ni dia ada button, dia ada cuff.
Tapi kalau jubah orang Arab, kalau Nabi ataupun orang Arab dulu, mereka tak pakai jubah Romawi. Kalau ada pun hadiah-hadiah yang datang daripada Rom, contohnya seorang sahabat Nabi namanya Dihyatul Kalbi. Dihyah ni dia hadiahkan Nabi jubah Romawi. So jubah yang ada design sikit. Kalau jubah orang Arab dia plain je. Dia tak ada button sangat, dia punya tangan pun tak ada cuff, dia tangan besar. Jadi tradisi orang Arab, mereka akan ada tangan yang lebar tau. Dan budaya mereka lagi besar tangan tu, mereka lagi berilmu. Jadi syekh-syekh ataupun tokoh-tokoh ilmuwan ni mereka punya jubah besar. Abdul Rahman bin Zuhur ataupun Abu Hurairah ni kadang-kadang dia jumpa kucing ataupun dia suka sangat kucing, dia boleh simpan dalam jubah ni. Maknanya sukanya sahabat Nabi kepada kucing. Malah Rasulullah SAW sendiri pun suka kepada kucing. Nabi bermain juga dengan kucing, Nabi menyantuni kucing dan sebagainya. Jadi hukumnya harus ya Awin Sidawajah suka kucing ya. Awin Sidawajah suka kucing. Saya selalu follow Awin Sidawajah, dia punya story dia. Dia bela kucing, banyak kucing dia. Ada berapa ekor kucing Awin Sidawajah? Assalamualaikum Ustaz. Baca surah Kahfi boleh ke dia baca sampai solat Jumaat? Boleh. Sampai baca bila-bila pun boleh. Cuma digalakkan baca pada hari Jumaat, bermula malam Jumaat sampailah kepada penghujung Jumaat, berarti bila? Sampai maghrib hari Jumaat. Sunatnya sebab Nabi galak baca hari Jumaat. Cuma nak baca selepas hari Jumaat pun Sabtu Ahad boleh juga, tak ada masalah. Ustaz, macam mana nak hilangkan was-was? Ustaz bagi penerangan tentang tabligh. Ustaz, thank you Ustaz, thank you Awin. Ustaz boleh ulas sikit tentang niqab? Okey, baik. Okay, kita jawab pasal was-was dulu. Kenapa dalam surah An-Nas, surah terakhir dalam Al-Quran, surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Aku minta lindung Tuhan sekalian manusia. Qul a'udzu birabbin nas, aku minta lindung denganmu ya Allah, iaitu Tuhan manusia. Malikin nas, yang menjadi raja ataupun pemerintah kepada manusia. Ilahin nas, Tuhan sembahan kepada manusia. Min syarril waswas, aku minta lindung daripadamu ya Allah daripada waswasil khannas. Waswas, gangguan-gangguan syaitan yang namanya sil khannas. Syaitan sil khannas ni iaitu syaitan ataupun iblis yang mengganggu, memberikan hasutan-hasutan kepada kita. Sama ada hasutan orang yang berwuduk waswas, orang yang pergi toilet dia waswas, ataupun hasutan-hasutan dia buat benda baik, dia bekerja, tiba ada hasut, kau tak payah kerja lah, kau kerja orang bukan appreciate kau pun. Ni semua was-was ni, ini semua dia panggil sil khannas. Jadi sil khannas ini, dia ada syaitan yang memang portfolionya kacau orang. Tapi ada juga was-was yang datang bukan sekadar daripada syaitan. Min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, iaitu yang sentiasa mengganggu, memberikan hasutan-hasutan dalam dada manusia, dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, rupanya yang menghasut ini bukan sekadar syaitan, tapi ada juga manusia. Syaitan di kalangan manusia dan ada juga syaitan di kalangan jin. Manusia yang jahat juga boleh dipanggil sebagai syaitan. Jin yang jahat juga dikira sebagai syaitan. Jadi was-was ni macam mana nak hilangkan? Semestinya surah ni dah cerita dah kepada kita. Baca surah ni. Qul a'udzu birabbin nas, baca banyak-banyak suratul nas. Jangan tinggal kalau boleh amalkan suratul nas. Yang kedua, tuntut ilmu. Kalau dia belajar, kalau dia berwuduk, tiba dia was-was masa wuduk, dia belajar buat wuduk lagi. Bila dia belajar buat wuduk, macam mana wuduk yang sebenar, nanti dia boleh slowly, dia boleh hilang penyakit was-was. Tak boleh hilang lagi. Ada satu cara, iaitu kita meludah di sebelah kiri kita. Benda ni terbukti dan saya terima daripada ulama-ulama, daripada tutup guru kita, dan saya sebut kepada beberapa orang yang ada penyakit was-was, alhamdulillah dia boleh hilang penyakit tu. Selain daripada amalkan surah An-Nas, selain daripada apa tadi saya sebut tadi, nombor 2 tadi? Apa ke benda tadi? Allah dah tua-tua ni, cenangnya lupa. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, belajar dengan apa-apa benda yang kita was-was tu, semayang was-was, belajar lagi was-was, belajar lagi tentang semayang. Akhirnya dengan ilmu yang banyak itu akhirnya menghilangkan was-was. Berwuduk was-was, belajar tentang wuduk. Dalam toilet was-was, belajar tentang cara menyucikan najis. Nanti slowly kita akan hilang penyakit was-was. Yang ketiga, kita meludah sebelah kiri, iaitu untuk menghina atau untuk mengeji syaitan. Siapa yang suka kena ludah? So caranya apa? Lepas kita baca 3 Qul ke atau Qul a'udzu birabbin nas ke, kita ludah secara syarat. Bukan ludah betul-betul kan kena pula orang sebelah. Kita ludah secara syarat.
Macam kita sembuk angin je sebenarnya. Tapi dengan niat aku meludah kat syaitan ni. Tak payah keluar air dia semua, tak payah. Tak payah keluar kahak semua, tak payah. Itu benda yang tak elok. Sebab ludah ni apa-apa benda yang kumuhan daripada mulut ke, daripada hidung ke, daripada telinga ke, daripada kemaluan ke, semua kumuh-kumuh ni tak elok untuk kita letak kat mana-mana. Nah, jadi kita ludah secara syarat. Lepas kita baca 3 kul, masih lagi was-was. Tengah ambil wuduk tu masih lagi was-was, kita ludah 3 kali. Sebagai tanda kita menghina syaitan tadi. Itu salah satu cara lah. Detailnya, ayat Mulia Channel kena DM saja kalau nak. Sebab dia was-was punya treatment ni, tengok pada kes apa. Was-was masa dalam toilet, was-was masa wuduk, was-was masa semayang, dia ada treatment yang tersendiri. Ustaz ulas sikit tentang niqab. Okey. Niqab ni iaitu menutup wajah. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i ataupun pandangan Imam Syafi'i, kita sekarang ni beramal dengan pandangan mazhab Syafi'i, bukan pandangan Imam Syafi'i. Sebab dalam mazhab Syafi'i dia ada pandangan Imam Syafi'i, dia ada pandangan Ashabus Syafi'i, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita banyak guna pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kalau guna pandangan ulama Imam Syafi'i sendiri, pengasas pada mazhab Syafi'i, orang perempuan sebenarnya tutup auratnya semua dengan muka-muka sekali tutup sebenarnya. Tapi ada pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, kalau nak buka, yang buka itu tidak memberikan fitnah kepada audience, kepada siapa yang melihat dia. Okey? Maknanya dengan normal, muka, memek muka dan sebagainya normal untuk kita bekerja, berkomunikasi, maka hukumnya tak wajib tutup. Hukumnya harus saja untuk pakai niqab. Kalau dia cantik, sunat dia pakai niqab. Kalau dia cantik sangat, sampai orang kalau tengok dia, orang boleh accident, sampai orang nak buat kerja jadi susah. Kalau dia ada sebelah jadi tak boleh, elok dia tutup semua. Harus buka. Sunat pakai kalau dia okey, sama ada okey tu cantik ataupun terlalu buruk. Terlalu buruk pun sunat juga pakai niqab. Pakai niqab ni tak semestinya terlalu cantik ya. Kalau terlalu buruk pun boleh pakai. Okey? Niqab. Jadi kita nak pilih, kalau kita pilih Imam Syafi'i sendiri hukumnya wajib pakai niqab. Dan ikut majoriti ulama pun siapa yang terlalu cantik, malah orang lelaki sekalipun, Imam Nawawi ada riwayat sejarah Imam Nawawi ni handsome, dia pun terkadang tutup muka dia. Maknanya niqab ini, menutup wajah ini adalah satu benda yang ada dalam sejarah daripada zaman Rasulullah sehinggalah kepada zaman hari ini. Mana para ulama juga, even orang lelaki pun boleh pakai niqab. Pelik lah uruf kita, lelaki dia tak pakai niqab yang macam orang perempuan yang petak macam tu. Dia pakai niqab macam Zoroh tu, macam emas yang kita pakai sekarang lah kan. Namun hukum boleh jadi makruh pakai niqab, hukum boleh jadi haram pakai niqab. Ada contoh, bila dia nak melakukan kecurian atau dia nak menipu orang, dia pakai niqab, haram dia pakai niqab. Dia nak pergi immigration suruh dia buka sebab untuk pastikan pasport dia. Jadi ketika tu tak boleh buka muka saya sebab saya berpegang dengan pandangan Imam Syafi'i, tak boleh. Ketika tu haram dia pakai sebab dia wajib untuk sahkan diri dia. Contoh dalam kes mahkamah ataupun dekat immigration, apa-apa yang melibatkan pengecaman wajah, dia kena buka. Wajib dia buka kalau dia minta untuk buka. Malah ketika tawaf ada ketikanya wajib buka sebab tawaf tak boleh tutup muka. Kecuali darurat, ada kes-kes tertentu. Contoh sekarang ni kena pakai mask sebab ada virus sebagainya, okey boleh. Tapi kalau orang yang sedang berihram tak boleh tutup muka. Jadi niqab ni ada ketikanya haram, ada ketikanya makruh, ada ketikanya harus, ada ketikanya sunat, ada ketikanya wajib pakai. Dan ada juga boleh jadi haram kalau dia pakai niqab menyebabkan dia boleh bebas buat benda yang tak elok. Ada geng-geng niqabis ni yang dekat social media, yang dia punya over tu kadang-kadang jumpa tepi jalan pun dengan pakaian seksi dia, tapi pakai niqab ada. Ada orang zaman Arab Jahiliyah dulu mereka pakai niqab, tapi niqab yang bersifat jaring macam tu. Dia orang nampak tak nampak. Apa dia? Ada satu tradisi dulu, gundik-gundik istana pun pakai juga. Dia panggil apa? Jisha apa ke nama dia lah, gundik-gundik istana ni, mereka juga pakai niqab. Tapi niqab yang nipis tu. Nampak tak nampak muka. Setengah ulama mengharamkan pakai niqab yang jenis macam tu, yang nampak tak nampak. Jadi kalau nak pakai betul-betul
Make sure baju juga betul. Jangan pakai niqab tapi baju ketat, baju terlalu nipis, niqabnya pun terlalu nipis, dengan apa bajunya juga nipis. Jadi jangan macam tu. Niqab ini sebenarnya untuk menutup kita. Hijab sama juga, tudung sebenarnya hijab untuk menutup kita. So dengan kita tutup tu bukan sekadar tutup fizikal, tutup maruah. Wallahu a'lam. Tabligh. Ustaz cerita pasal tabligh. Tabligh ni iaitu satu kelompok atau kumpulan yang mereka itu membawa misi dakwah Rasulullah dan juga para sahabat. Nama tabligh ni berarti menyampaikan. Antara sifat wajib bagi Rasulullah ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat wajib bagi Nabi. Nabi Rasulullah SAW, dia siddiq, dia seorang yang benar. Nabi ni bukan penipu. Amanah, Nabi sangat amanah, sangat jujur, sangat buat benda dengan betul-betul. Nabi orang yang paling dipercayai. Tabligh, Nabi kena menyampaikan apa-apa saja yang datang wahyu, Nabi sampaikan. Nabi tak ada simpan-simpan. Tak kira lah ahli keluarga Nabi ke, kawan-kawan Nabi ke, kroni ke, tak ada. Benda yang salah yang betul-betul. Nabi tabligh, Nabi akan menyampaikan. Nabi akan ambil semua consequences, apa akibat-akibat Nabi terima sebab Nabi tabligh. Namanya fatanah, Nabi itu cerdik, bijaksana, Nabi pandai. So tabligh ini adalah menyampaikan. So golongan tabligh adalah golongan yang mereka ni dalam usaha dakwah. Mereka duduk berhimpun sesama mereka untuk mereka mengenal dan juga mengingati akhirat. Bukan sekadar nak ingat dunia, sebab bila hidup mereka, bila tabligh ni mereka berkumpul kat mana-mana masjid, beriktikaf kat sana, mereka tak ada fikir dah pasal dunia sangat. Semua cerita pasal iman, pasal hidayah, pasal akhirat dan sebagainya, sehingga orang yang buat maksiat pun dah lupa pasal maksiat. Akhirnya mereka akan pergi rumah, mereka akan buat rumah ke rumah, mereka akan buat bayan ni macam tazkirah, usrah dan sebagainya. Kenapa mereka keluar 40 hari? Okey, 40 hari ini sebenarnya adalah satu nombor yang sangat signifikan, iaitu nombor yang dia tak terlalu sikit dan tak terlalu banyak. Dan 40 ini sudah terbukti dari sudut psikologi, kajian psikologi, siapa yang buat benda yang sama selama 40 kali atau 40 hari, dia akan boleh istiqamah. Jadi sebab tu bila dia keluar 40 hari, dia boleh salat jemaah, dia boleh baca Quran, dia boleh dengar bayan, dia boleh bangun malam, dia boleh ingat tak cerita pasal dunia sangat, benda yang elok-elok saja, makan berjemaah semua sekali ni. Dia akan buat benda tu secara hari-hari, maka dia akan dapat konsistensi ataupun istiqamah. Maka sebab tu penting keluar 40 hari. Namun saya ingatkan, jangan diabaikan nafkah ataupun tanggungjawab yang lain. Nak keluar 40 hari bukan main-main ni. Kalau tinggalkan rumah tangga, anak, isteri terabai, hukumnya haram keluar walaupun sehari. Apatah lagi keluar 40 hari. Sebab ada kes yang keluar tabligh. Bukan kita nak menyalahkan tabligh, tapi yang individu-individu yang tersalah, ni yang terlalu, orang kata apa, yang mungkin belum, yang panas lagi baru nak masuk tabligh, akhirnya mereka mengabaikan yang wajib, akhirnya melakukan yang sunat. Jadi tak boleh, utamakan yang wajib daripada yang sunat. Jangan abaikan nafkah, tanggungjawab dan sebagainya. Saya jumpa ada golongan tabligh yang mereka tip-top, yang dia jaga family dia dalam masa yang sama, organisasi tak terabai, dalam masa yang sama dia keluar juga tabligh, dia juga banyak infak dalam mana-mana jemaah dan sebagainya. Ustaz, ada ayat bagaimana untuk mengelak jangan bagi orang mengganggu kita. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Last kali tu doa Nabi baca tu, wa qahrir rijal, aku minta lindung denganmu ya Allah daripada kejahatan manusia ataupun orang-orang yang suka menakluki kita atau mengacau, mengganggu kita. Qahar ini iaitu orang yang suka mengganggu kita, sama ada menganiaya kita, suka melakukan kejahatan kepada kita, menzalimi kita, maka bacalah doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah aku minta lindung denganmu ya Allah daripada duka cita dan juga hazan. Hammi iaitu perasaan sedih, wal hazan duka cita. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal, ya Allah aku minta lindung daripada sifat malas dan juga lemah. Ajaz iaitu lemah, kasal malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, minta lindung daripada sifat bakhil, sifat kedekut. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, minta lindung daripada bebanan hutang, supaya aku tak nak berhutang banyak. Wa ghalabatid daini wa qahrir rijal, daripada gangguan-gangguan manusia. Boleh baca. Antaranya baca ayat 9 surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sadda ini maksudnya benteng.
Waja'alna min baini aidihim sadda, kami jadikan di antara dia dengan orang yang jahat itu sadda, satu penutup. Wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka pun sadda. Maknanya kita ni ada benteng keliling kita. So insya-Allah orang tak ganggu kita. Boleh bacanya tu, waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat 9 surah Yasin. Baca 3 kul. Kul ni berarti Allah, dia ada perkataan a'udzu, ni dipanggil ayat muawwizat. Kul Allahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 kul ni sangat powerful sebab kita minta lindung dengan Allah. So Allah akan jaga kita insya-Allah. Baca maksurat, sebab dalam maksurat ada banyak ayat-ayat pendinding. Jadi baca maksurat, apa yang saya sebut ni semua ada dalam maksurat. Assalamualaikum salam semua. Malam ni tak ada tajuk, kita buat Q&A. Siapa ada soalan boleh jawab soalan, boleh tanya soalan. Ustaz ulas sikit tentang penyakit ain, evil eye, ingat dalam media sosial. Alamak, evil eye ni hari tu kita ada cerita lah. Azni Jasni, Madam Azni, saya ada cerita hari tu masa saya live dengan Siti Nordiana. Nanti saya minta dia punya video tu, dia ada save tu. Boleh pergi kat Siti Nordiana punya live, dekat IGTV dia. Ada satu tajuk yang live dengan saya tu, ada satu tajuk penyakit ain. Saya tak ingat tarikh bila. Cuma cadangan saja, penyakit ain ni kita kena banyak, bila nak puji orang kita sebut Masya Allah, Tabarakallah. Sebab kalau kita tak sebut macam tu, takut orang yang kita puji tu kena penyakit ain. Sebab kita suka dia, bukan sebab kita benci. Penyakit ain ni dia dua-dua. Suka sangat pun boleh orang tu jadi sakit. Benci orang tu pun orang tu boleh jadi sakit. Yang berlaku dalam sejarah Nabi SAW tu, orang tu sahabat ni tengok sahabat lain yang cantik kulit, badannya cantik, dia puji sahabat tu, tak lama sahabat tu sakit. Jadi Nabi kata orang ni kena penyakit ain. Jadi apa Nabi suruh? Nabi kata pergi cari sahabat yang pergi puji kawan ni tadi, pergi suruh dia berwuduk, lebihan air wuduk, mandikan atau jirus dekat kawan yang sakit tadi. Sebab tu kita ulama-ulama dulu ajar kita suruh mandi dengan air kolah 7 masjid. Kenapa? Sebab 7 masjid ni berarti radius, mana sekeliling kita. Sebab kita tak tahu kita sakit ni siapa yang puji kita. Sebab kadang-kadang doktor tak boleh nak diagnose, hospital kata semua okey, okey darah okey, saraf semua okey, buat MRI okey, tapi dia jadi lemah, dia jadi tak bermanya, tiba-tiba bila malam jadi selam sejuk. Orang macam ni kadang-kadang kena penyakit ain, dia jadi lemah macam tu. Psikologi dia menurun. Mungkin dia kena penyakit ain. Jadi ulama-ulama ajar kita pergi cari air kolah masjid yang digunakan. Sebab air kolah masjid ni sebab orang berwuduk. Jadi lebihan wuduk orang tu ada dalam tu. So kalau 7 masjid ataupun 7 surau mungkin, maknanya lagi ramai orang yang duduk dekat sekeliling kita. Mungkin salah satu orang ni pernah memuji kita menyebabkan kita jadi sakit. Jadi kita mandi dengan air kolah masjid. Itu juga salah satu cara. Sebagaimana dibuat oleh Nabi SAW. Nabi suruh sahabat yang memuji sahabat tu berwuduk, lebihan air wuduknya jiruskan kepada kawan yang sakit. Sebab tu kita kalau nak puji orang sebut Masya Allah, Tabarakallah. Puji Allah dulu. Penyakit ain tu bukan maksudnya buatan orang. Dia buatan orang tanpa sedar. Orang tu kadang-kadang bukannya nak menyakitkan orang, tapi oleh kerana dia memuji orang tanpa memuji Allah, orang tu boleh kena penyakit ain. Sebab tu kadang-kadang sometimes kita jangan overexpose dekat social media. Tak kira lah. Bukan salah nak expose kekayaan, kelebihan, nikmat yang kita dapat. Boleh, tak ada masalah. Sebagai tanda kita zahirkan nikmat. Kita nak dalam masa sama nak encourage orang lain dan sebagainya, tak salah. Cuma hadkan, jangan terlalu lebih sangat sebab takut. Tak semestinya orang yang dengki, takut ada orang yang inspired, orang yang terlalu suka kita pun benda tu boleh membahayakan kita juga. Sebab tu kalau boleh dalam caption kita tulis Masya Allah, Tabarakallah. Ataupun sebut terima kasih Allah. Sebut pujian kita kepada Allah supaya orang yang membaca caption kita, melihat gambar-gambar kita yang best-best tu pun, dia akan terpuji ataupun dia akan teringat untuk memuji Allah juga. Penyakit ain ni dia salah satu unsur sihir. Dia bukanlah sihir sangat sebab orang bukanlah nak bagi orang tu sakit. Sebab sihir ni memang dia niat nak bagi orang tu sakit. Itu beza sihir dengan penyakit ain. Doa untuk elak daripada penyakit ain. Saya sekali lagi tolong refer IGTV Siti Nordiana. Tolong refer ada satu tajuk yang kita bincang hari itu. Ataupun boleh tengok dekat saya punya feed IG saya, ada satu gambar yang saya letak gambar mata dua tu.
Tarikh yang tu boleh tengok Siti Nurdiana punya IG. Kita ada buat live dan saya cerita detail macam tu. Okey, antara doa dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli aduwwi wa hammah wa min syarri kulli syaitanin wa ainil lammah. Ataupun Google sahaja doa penyakit ain, nanti keluar itu a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli aduwwi wa hammah wa min kulli syaitanin wa ainil lammah. Aku tak lindung daripada-Mu ya Allah dengan kalimat-Mu yang sempurna, min kulli aduwwi wa hammah, daripada kejahatan manusia dan juga binatang berbisa, wa min syarri kulli syaitan wa ainil lammah. Aku minta lindung dengan-Mu daripada kejahatan, ataupun aku minta lindung dengan-Mu ya Allah daripada syaitan, wa ainil lammah, mata-mata yang memerhati, sama ada memerhati kerana terlalu suka atau memerhati dengan pandangan mata yang hasad dengki. Kita boleh baca yang tu. Selain daripada baca ayat kursi jadi keamalan, selain daripada baca 3 kul jadi keamalan, jadikan amal juga maksurat. Maksurat ni himpunan zikir-zikir yang boleh membenting diri kita. Okey, detail pasal penyakit ain boleh tengok dalam Siti Nurdiana. Nanti ataupun mungkin one day nantilah kita cerita. Kita buat satu tajuk khas pasal penyakit ain. Okey, dah lebih masa. Minta maaf banyak, saya pun tak ada masa yang panjang malam ni. Kita habiskan tadi separuh saja suratul Kahfi sampai ayat 59. Boleh baca terus daripada ayat 60, sambungan kisah Nabi Musa, kisah Zulkarnain, sehinggalah pada hujung ayat 110 suratul Kahfi. Boleh bacalah sehingga sunatnya kita baca pada hari Jumaat, bermula Khamis malam Jumaat sehinggalah kepada Maghrib. Sunat. Dan harus kita boleh baca pada bila-bila masa selepas hari Jumaat. Wallahu a'lam tu saja. Terima kasih banyak. Minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.